So finally we are going to start with the first online SKSCF presents ઉજાસ quiz. મારું નામ ઉત્સવ તેજલ દિનેશ ઓઝા છે અને હું સુરતથી બિલોંગ કરું છું. બેઝિકલી આઈ એમ ફ્રોમ દાતરડી. આપણે પહેલા ઓફલાઈન તો કરી ચૂક્યા છે. આ પહેલો મોકો છે જે આપણે ઓનલાઈન કરીએ છીએ અને પ્રયત્ન કરું છું કે આ ક્વિઝ ખૂબ સફળ રહીને તમને પણ બહુ મજા આવે. રાઈટ, પહેલો રાઉન્ડ. In a pella round na pella instructions. Make sure that all your mics are off and your cameras are on. Note down your team number. You will be called with the team number only. All the members must be present in the quiz. It should be visible in the screen, which is already done. Make sure that you have a decent internet connectivity. Wi-Fi or 4G mobile hotspot is also fine. Like you have a backup with you as a phone. અને જેવી રીતે કીધું તેવી રીતે તમે Google Hangout Meet બીજા કોઈ ફોનમાં નાખી રાખજો if you are facing any issue. Only one person from your team who will be your spokesperson will speak the final answer to everyone. Instruction related to every round will be informed to you prior. Okay, so this is the first round. Round 1. Name of that round is MBA. મને બધું આવડે. So there will be direct questions to all the team. There are 3 teams with us અને બધી જ ટીમને ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે. કોઈ વચ્ચે ઇન્ટરપ્શનની જરૂર નથી. ટીમ 1 ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ટીમ 2 સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, ટીમ 3 third question. In that way there will be no passing allowed નથી. First જો કરેક્ટ આન્સર હશે તો +20, ઇનકરેક્ટ આન્સર હશે તો 0 અને then we will make it open in open domain. Anyone can હું કહું કે હવે કોઈ પણ આન્સર આપવો તો આપી શકે છે because that answer is incorrect. Then I'll make it open so any team can turn on their mic and they can speak. Situation હું તમને ફરીથી સમજાવી દઉં. કોઈ પાસિંગ અલાઉડ નથી. ખોટું પડે તો વાંધો નથી, એટલે ગપ્પાબાજીમાં એક્સપર્ટ હોય તો આ રાઉન્ડમાં ચાલશો તમે, બરાબર? અને કરેક્ટ આન્સર હશે તમારો તો +20. ઓકે, બીજી વસ્તુ, જો તમારો ક્વેશ્ચન બરાબર ડિસ્પ્લે થઈ જાય હું સમજાવી દઈશ અને હું કહું કે હવે તમારો ટાઈમ સ્ટાર્ટ થાય છે, યુ વિલ હેવ 10 સેકન્ડ્સ એપ્રોક્સિમેટલી. એટલા ટાઈમની અંદર મહેરબાની કરીને તરત તમારું માઇક ઓન કરી જ દેજો. થિંક અમોંગ યોર ટીમ અને પ્લીઝ કીપ યોર આન્સર રેડી. ઓકે, અને યાદ રાખજો ફરીથી અમારે રિમાઇન્ડ ના કરાવવું પડે કે તમારું માઇક ઓન કરવાનું. તો તમારો ક્વેશ્ચન આવ્યો, માઇક ઓન કરો, આન્સર બોલો, કરેક્ટ ઇનકરેક્ટ આઈ ટેલ યુ. I'll congratulate or whatever things are to be done and then again you need to turn off your mic. Okay, first question. હવે હું જેવી slide change કરીશ, the question will be for the first team. And I hope who is the first team they are already clear with, right? Amazing. First question is this: identify this place. This is one cricket stadium. Which place it is? Tell me the name of the city. Identify this place. Jawab? Team 1 waiting for your answers. Hello? Yes. Yes, bolo. The answer is Lord's London. You are saying answer is Lord's London. Yes. Okay. So Lord's London, the answer is wrong. The reason behind it is anyone else would like to answer? કોઈ બીજી ટીમને આન્સર આપવું છે? કયું સ્ટેડિયમ છે આ? બીજી ટીમ? હેલો? Yes. Yes, please answer. ચંદીગઢ. ચંદીગઢ. નો, આ રાજકોટનું ખંડેરી સ્ટેડિયમ છે. આ સ્ટેડિયમ રાજકોટનું ખંડેરી સ્ટેડિયમ છે. અને આ યસ વન ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ ગુડ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ એના બેસિસ પર બનાવવામાં આવ્યું છે, લાઈક લોર્ડ્સ. કરેક્ટ. ધ ગેસ વોઝ કરેક્ટ બટ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ રાજકોટનું ખંડેરી સ્ટેડિયમ. ઓકે, રાઈટ. Please, JU, please respond. Screen is visible as well as I am audible. Yes, you are audible and screen is visible as well. Barabar. Okay, ठीक છે. So first scorer, first team 0 because their answer was wrong, but good try and good attempt. Next question. Identify the place. આ એક મંદિર જેવું દેખાય છે. આ જગ્યા ક્યાં છે? ટીમ 2 નો ક્વેશ્ચન છે. આ જગ્યા ક્યાં આવેલી છે? ક્યાંનું છે? Yes.
नहीं રાજપરા ખોડિયાર મંદિર. રાજપરા ખોડિયાર મંદિર. ઓકે, આન્સર ઇઝ ઇનકરેક્ટ. કોઈ બીજાને આપવું છે? કોઈ પણ ને? એની વુડ લાઈક ટુ આન્સર? એસકેએસસી ફેમિલી વાળું પણ આન્સર આપી શકે ચોક્કસ. કોઈ પણ ને? ઇફ એનીવન સત્તાધારનું મંદિર છે. સત્તાધારનું મંદિર છે. ઓકે, નહીં. ઓકે, સો હું જવાબ કોઈને હજી આપવું છે તો નહીં તો હું જવાબ આપી દઉં. સો આ મંદિર ભગવાન બ્રહ્માનું એકમાત્ર મંદિર જે વિશ્વમાં છે તે કહેવાય. અને આ મંદિર પરફેક્ટ. આ મંદિર પુષ્કરમાં આવેલું છે જે ભગવાન બ્રહ્માનું એકમાત્ર મંદિર કહેવાય. ટીમ 2.0. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આઈડેન્ટિફાય ધીસ પ્લેસ. એક ટ્રેન જઈ રહી છે એક બ્રિજ ઉપરથી. આઈડેન્ટિફાય ધીસ પ્લેસ. આ બ્રિજનું નામ આવડે તો ઠીક છે, આ જગ્યાનું નામ આવડે તો ઠીક છે. વોટ એવર આન્સર યુ કેન ગીવ રિલેટેડ ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ, ધેટ્સ ફાઇન. Okay, so this question is going for open domain because more than enough time we already gave. So this question is going for open domain and Kashyap bhai already raised his hand. Please Kashyap bhai answer. રામેશ્વરમ. Perfect. This is Rameshwaram. આ બ્રિજ નું નામ છે પંબન બ્રિજ. પંબન બ્રિજ રામેશ્વરમ. Yeah. So આ બ્રિજ નું નામ છે પંબન બ્રિજ અને આ બ્રિજ ની બહુ નજીકનું જિંદગી કોઈ વ્યક્તિ ગાળ્યું છે તેનું નામ છે ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ. એમણે ઘણું એમની આત્મકથામાં લખ્યું છે કે આ બ્રિજની આજુબાજુ મારી આખી જિંદગી મારી પૂરી થઈ છે. I'm moving for the next one. Team 1, the question is for you. Team 1, I hope you are ready. This place, what is the name of this place? Team 1. Dev. Team 1, the answer they gave is Dev Prayag. Perfect. આ જગ્યાને દેવ પ્રયાગ કહેવાય છે because અલકનંદા અને ભાગીરથી આ બંને નદીનું કન્ફ્લુઅન્સ છે, અહીંયા સંગમ થાય છે અને આ જગ્યાથી જ્યારે આ બે પાણી ભેગા થાય ત્યારે એ નદીને ગંગા નદી કહેવાય. પરફેક્ટ. સો ટીમ 1 કરેક્ટ. +20 ફોર ટીમ 1. દેવ પ્રયાગ. બહુ ફટાફટ જવાબ આપ્યો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રેડી? Yes. Next question is for you. This place is known as what? આ જગ્યા કયા નામે ઓળખાય છે અને ક્યાં આવેલી છે? આ જગ્યા વસ્તુ જોશો તો ખ્યાલ આવી જવું જોઈએ. આ જગ્યાનું નામ શું છે અને ક્યાં આવેલું છે? પગોડા. બુદ્ધ. પણ ક્યાં આવેલું છે? બંને આન્સર આપશો તો +20 આવશે, અડધું આપશો તો 10. આ ક્વેશ્ચન બે પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ છે. ફાઇનલ આન્સર ડિસાઈડ કરીને કહેજો. પગોડા અને દિલ્હી. પગોડા એન્ડ દિલ્હી. અચ્છા, એટલે તમે શું કહો છો? જગ્યાનું નામ શું આપ્યું તમે? પગોડા મીન્સ બુદ્ધ. ઓકે, હા, ધેટ આઈ અન્ડરસ્ટુડ. અને જગ્યા ક્યાં કીધી? પ્લેસ Place may be Delhi, not sure. Okay, so Kashyap bhai, answer is partially correct. The place is Delhi, which is correct. પણ આ જગ્યાનું નામ છે લોટસ ટેમ્પલ. દેખાય છે જોની લોટસ જેવું. So this place is Lotus Temple અને આ દિલ્હીમાં આવેલું છે. And as I committed, you will get +20 points, +10 points because તમારો હાફ આન્સર કરેક્ટ હતો. આખો ક્વેશ્ચન બે પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ હતો. +10. Next question, Nidhi, can you hear us? The question goes to Nidhi and team. Nidhi, I hope you can hear us. The question is for you. Yes. Okay. So, any significance of this place?
કોઈ એક માણસ ઉભો છે અને રેલવે સ્ટેશન નું નામ અટારી લખેલું છે. આ અટારી રેલવે સ્ટેશન નું કોઈ સિગ્નિફિકન્સ છે? ઇફ યુ નો. Atari border. Any significance of this place? So this particular railway station is there. આ રેલવે સ્ટેશન નું શું કેમ ફેમસ છે? શું છે? Why this is famous? India's last station. Okay. Next. India's last station. Then it is Pakistan. Perfect. Plus 20. So Atari Atari border. railway station. Yes, this border is called Atari border. જેનું એ લોકોએ ઘણી બધી મૂવીઝમાં પણ બજરંગી ભાઈજાન ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ મૂવી જેની અંદર અટારી રેલવે સ્ટેશનનું વાત કરવામાં આવી છે. અટારી ઇઝ ધ લાસ્ટ વિલેજ ઓફ ઇન્ડિયા. એના પછી પાકિસ્તાન ચાલુ થાય છે અને ગામ પાકિસ્તાનના એક ગામનું નામ છે વાઘા. આપણે બધા હજુ પણ કન્ફ્યુઝ છીએ કે આપણે એને વાઘા બોર્ડર કહીએ છીએ. વાઘા બોર્ડર છે નામ, પણ ખરેખર એ વાઘા ગામ પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. આપણી સાઈડનું છેલ્લું ગામનું નામ છે અટારી. પરફેક્ટ. પ્લસ 20. So this is the last railway station. આના પછી પાકિસ્તાન આવી જાય છે. અને can anyone tell me આપણે આમાં આ પર્ટિક્યુલર રૂટમાં કઈ ટ્રેન પાસ થતી હતી? હમણાં બંધ છે. Nidhi would like to answer. Plus 20 આવી ગયા છે. આ તો ખાલી એમ જ પૂછું છું. Samjhota Express. Perfect. BU I guess answered. BU answered? Who answered? Yeah. Yes. Yeah. Perfect. The name of the train was Samjhota Express. Yeah. Okay. So I guess we are done with 6 questions are done. We are still left. Okay. So Nidhi ne આ question ના plus 20 મળશે. Next question goes to team 1. Team 1, I hope you are ready. Identify this personality. આ વ્યક્તિ કોણ છે? Narayan Murthy. Amazing. Correct. So આ વ્યક્તિ નારાયણ મૂર્તિ છે. Who is he? Would you like to answer? Plus 20 આવશે જ. પણ આ કોણ છે આ વ્યક્તિ? એમનું શું છે? He is a businessman or what he is? He is from Infosys. Perfect. The chairperson of Infosys, Narayan Murthy ji, who is one of the very famous industrialists across world. So Infosys na chairperson છે. Perfect. Plus 20. Next question. Kashyap and family, I guess. Team 2. Right? Okay. Identify this personality. Who he is? આ તો કોઈ હીરો લાગે છે મને તો. Who he is? તો ચેર લઈને બેજો. Who he is? કશ્યપભાઈ જલ્દી ફટાફટ હવે આન્સર આપો. No answer. Don't know. You don't know? Okay. Open domain. Anyone like to answer? Anyone would like to answer? Open domain. કોઈ પણ આપી શકશે હવે. No answer. No one knows. He is Paswan's son, I think. Junior Paswan. Perfect. He is Junior Paswan. BU. Thank God તમે participate નથી કર્યું. So his name is Chirag Paswan. Now I guess he is the chairperson of Lok Janshakti Party. The party's name is LJP. જે રામવિલાસ પાસવાનની પાર્ટી છે. Right? એમનો છોકરો છે. As well as he tried in Bollywood as well, but probably he failed miserably. But he is active member in Indian politics now. His name is Chirag Paswan. Okay, Lok Janshakti Party na netas. Next, team 3, Nidhi. Identify this personality. આ વ્યક્તિ કોણ છે? આ વ્યક્તિ કોણ છે? થોડો છૂટા બેસો. Nidhi, you need to answer. Yes. Please answer.
No, we don't You know. don't know. Anyone else would like to answer? Raman. જેને ખોટો આડેધડ આપવો તો આડેધડ જવાબ તો આપો કોઈ. બોલો Raman. ગણિતજ્ઞ રામાનુજન. Ramanujan, someone said. Someone else also wrote perfect. BU and DO, both of you are correct. He is Bharat Ratna body scientist, Dr. C.V. Raman. अब Chandrasekhar Venkat. Yes. Okay. Next question, team 1. Which brand I am talking about? Which brand I am talking about? રસીલાબેન કેમેરો ઓન રાખજો પ્લીઝ. ટીમ 1 નો રાઉન્ડ છે. કઈ બ્રાન્ડ ની વાત કરું છું, કઈ કંપની ની વાત કરું છું આમાં હું? સોરી, તમારો અવાજ ક્લિયર નથી આવતો. Asian Paints. પરફેક્ટ, એશિયન પેન્ટ્સ. આન્સર ઇઝ કરેક્ટ. +20. કોઈને આ મસ્કટ નું, આ પર્ટિક્યુલર કાર્ટૂન કેરેક્ટર નું નામ ખબર છે? ગટ્ટુ. Oh my god, correct. His name is Gattu. બહુ ફેમસ હતું, બહુ જ ફેમસ. અને કોણે બનાવ્યું હતું? આ તો ફેમસ આપણે Lakshman. કાર્ટૂનિસ્ટ Perfect. R.K. Lakshman. R.K. Lakshman બનાવ્યું. Correct. Next, team 2, your turn. I hope you all are ready. Name of this character. કાલિયા, છોટા ભીમ. Perfect. Kalia of Chota Bhim. Great. Yes. Next, +20 to them as well, Nikunj bhai. Team 1 and 2 both +20. Last, Nidhi. Name of this cartoon series. આ કાર્ટૂન સિરીઝ નું નામ શું છે? બહુ ફેમસ હતા, આદિવાસી. ક્વેશ્ચન ફોર નિધિ. Question is for Nidhi and team. Yes. Shit यार, याद હતું. You Scooby-Doo માં? નહીં ને? give me the final answer, Nidhi. તને આવડે છે? No, sorry, we don't know. Okay, but એમ જ રેન્ડમ હવામાં ગેસ મારવું હોય તો Scooby-Doo. Scooby-Doo. No. Anyone else would like to answer? No, na. Okay, this is wrong. 0. Amazing, JU, DU, DO. The name is Flintstones. પથ્થર યુગના માણસની વાત કરતા હતા એ લોકો. આમાં કાકા, એનું પરિવાર, ફેમિલી, આમ 7-8 જણા રમ્યા કરતા હતા. એની આખી મસ્ત કાર્ટૂન સિરીઝ હતી. નામ છે ફ્લિન્ટસ્ટોન્સ. Very famous cartoon series. Yeah, I guess we are done with first round. That's it. First round score, Nikunj bhai, you can display. Before I move for the second round, you can discuss the scores of first round. લખો અથવા તો પછી તમે ડિસ્કસ કરી તો that's also fine. Team 1 60. Team 2 30. And team 3 20. Okay, so everyone is on same page, we can say that. That's fine. Okay, teams, agreed? You agree with these points? Vanda Vachka? One. No? Okay. We're going for the second round. The name of the round is Logo Pehchan Otomanu. Right? There will be again direct question to all, but here it will be passing. So people, હવે આમાં હું ઊંધું કરું છું. પહેલા 1 2 3 કર્યું તો હવે આપણે 3 2 1 કરીએ છીએ, એટલે કોઈ પણ biases નહીં આવે. Okay. The first will be Nidhi's team. Then second will be Kashyap bhai's team, and the third one will be the Thakur's team. Okay. એવી રીતે ચાલશું આપણે. બરાબર સમજો. Nidhi first will be you, second આપણે તો કઈ ફરક જ નથી ભાઈ. થર્ડ માં the Thakur's team. Right? તો પાસિંગ અલાઉડ છે, એટલે તમને નહીં આવડે તો પાસ કરશો, એટલે હું સમજાવી દઉં, આમાં તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય. કરેક્ટ હશે તો +30, ખોટો જવાબ આપ્યો, ગપ્પા માર્યા, -10. તમે આન્સર આપતા જ નથી ને પાસ કરી દેશો એટલે તમારું કઈ નહીં આવે, તમારું 0.
નો નેગેટિવ નો પોઝિટિવ, પણ પાસ કર્યું હશે એ વ્યક્તિ જો સાચું આપી દેશે તો એમને +15 મળશે. લેટ મી મેક ઇટ વેરી ક્લિયર. તમારો આન્સર કરેક્ટ હશે યુ વિલ ડિઝર્વ 30+. તમારું ખોટું હશે તો -10. ને તમે પાસ કરો છો તો એ તમારા માટે 0 બીકોઝ તમારું કોઈ નેગેટિવ નથી. પણ તમે બીજાને પાસ કરો છો ને એ લોકો સાચું આપે તો એને +15. આઈ હોપ એવરી ટીમ ઇઝ ક્લિયર. પ્લીઝ રાઇટ યસ ઇફ યુ આર વેરી ક્લિયર વિથ ધીસ. ચેટમાં યસ લખજો. If you are clear with this, please write yes on chat. Yes. Yeah, amazing. Yes, One, yes. yes. Nidhi said yes, and 2 answers. I guess everyone is clear with this, right? Okay. હવે ક્વેશ્ચન તો ડાયરેક્ટ જ આવશે, but people you need to be ready કે પાસ થાય તો તમારે બીજાને આન્સર આપવાનો રહેશે. અને રાઉન્ડ રોબિન માં ચાલશે, હું કહીશ. તો પહેલું Nidhi's team. Okay, the question goes to you and people be very specific about the answers, and then I will not be allowing any fractional answers here. આમાં આન્સર આ તો આખો સાચો હશે યા તો આખો ખોટો હશે. Okay, that's it. I guess એક ટીમ ને ઇન્ટરનેટ ઇશ્યુ થયું છે. ચેક. હા, ઠાકર લેફ્ટ ડ્રોપ થઈ ગયા, પાછા જોઈન થશે ત્યાં સુધી આપણે આ બે ટીમનું. Okay, sure. So the question goes to Nidhi's team. First question, identify which political party it is. Which political party it is? અને આમાં જો તમને નહીં આવડે, people don't be hurry. Let me tell you, સેકન્ડ રાઉન્ડમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં આવડે, તમે ટાઈમ લેશો તો હું એકાદ મિનિટ વચ્ચે આપીશ. આ નોર્થ ઇન્ડિયાની એક રિજનલ પાર્ટી છે. They are participating and contesting in national elections. This is a regional party, alliance with BJP. Which political party I'm talking about? હવે આટલું તો કહી દીધું, જવાબ આપું તો થાય. ના, અરે યાર નામ નથી. Yes, answer. Pass. Okay, pass. So question will go to Kashyap and family. નીતિશ કુમાર પાટીલ. નીતિશ કુમાર પાર્ટી. ઓકે, તમે અટેમ્પ્ટ કરી જ લીધું છે અને નેગેટિવ પણ થશે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કશ્યપભાઈ. ઓકે, નિધિ એન્ડ ટીમ 0, કશ્યપભાઈ એન્ડ ટીમ નેગેટિવ થશે, -10. ફર્સ્ટ ટીમ ઇઝ ધેર. આવી ગઈ ફર્સ્ટ ટીમ? હા, ફર્સ્ટ ટીમ. તમને સમજાવી દઉં. નિધિનો ક્વેશ્ચન હતો, દે પાસ્ડ. Question went to Kashyapbhai and they answered wrong. હવે આ તમારા પર છે, જો તમને આન્સર આપવું હોય તો. ઓકે, આન્સર આપશો ને ખોટો પડશે તો નેગેટિવ થશે. આ કઈ પાર્ટીનો લોગો છે? અને આ પાર્ટી નોર્થ ઇન્ડિયાની એક રિજનલ પાર્ટી છે જે બીજેપી જોડે અલાયન્સમાં છે. સુમાન ઉદય ઠાકર એન્ડ ફેમિલી, તમારો આન્સર છે. તમે આપવો છે કે પાસ કરવું છે આ ક્વેશ્ચન? પ્લીઝ તમારા માઇકને ટર્ન ઓન કરીને બોલજો. ટર્ન ઓન ધ માઇક એન્ડ સ્પીક. હેલો ઉદયભાઈ ફેમિલી, તમને અવાજ આવે છે? હાજી, આરજેડી. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, તમે પણ ભૂલ કરી. ઓકે, સો આ પોલિટિકલ પાર્ટી છે. કોઈને આપવું છે આન્સર? હવે પતી ગયો, સ્ટોરી પતી ગઈ. બીયુ, વુડ યુ લાઈક ટુ આન્સર? લોક જનશક્તિ પાર્ટી. લોક જનશક્તિ પાર્ટી. ઓકે, તમારું ખોટું છે. નોર્થ ઇન્ડિયાની બીજેપી અલાયન્સ પાર્ટી છે જે રિજનલ કામ કરે છે. યસ, ના હવે આન્સર અપાય પણ માર્ક્સ નહીં મળે. નિધિ, યુ કેન આન્સર. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ શિરોમણી અકાલી દળ, જે પંજાબની પાર્ટી છે.
શિરોમણી અકાલી દળ એમનું આ ચુનાવ ચિહ્ન છે. અને કશ્યપભાઈ કહેતા હતા કે નીતિશ કુમાર ની પાર્ટીનું નામ જનતા દળ યુનાઇટેડ છે, JDU, રાઈટ. અને આરજેડી છે રાષ્ટ્રીય જનતા દળ, એ છે આપણા લાલુ પ્રસાદ યાદવ સાહેબ. લાલટેન છે ને એમનું? હા, ઓકે. સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વિલ ગો ટુ કશ્યપભાઈ ડાયરેક્ટલી. નહીં આવડે કે પાસ થશે તો આવશે ઠાકર એન્ડ ફેમિલી, અને પછી નિધિ પાસે જશે. एक सेकंड. Nikunj is asking -10 for Kashyap and team and -10 for Thakur. યસ, હા, રિસ્ક લેવા ગયા. યસ, કશ્યપભાઈ તમારો વારો. વિચ લોગો ઇટ ઇઝ? આ કયો લોગો છે? કેનો લોગો છે? ટાઈમ લેજો, ઉતાવળ નહીં કરતા, બીકોઝ હું આ ક્વેશ્ચન્સમાં હિન્ટ આપું છું. કોન્ફિડન્ટ હોય તો આપી દો. બે હોરિઝોન્ટલ લાઈન છે જે યુઝ્યુઅલી ટ્રેનના પાટા દર્શાવે. હવે કઈ ટ્રેન, શું ટ્રેન ખબર નથી, પણ આ ટ્રેનના પાટાની વાત કરે છે. ટ્રેનના પાટા છે, બરાબર? હા. અને હવે અંદર કંઈક તમને દેખાતું હોય, કંઈક ખ્યાલ આવે તો બોલો. પાસ કરવામાં ભલાઈ છે, ન આવડે તો पास पास पास. वाह, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है कश्यपભાઈ. નેક્સ્ટ ધ ક્વેશ્ચન વિલ ગો ટુ ઠાકર્સ. આન્સર આપવો છે? हमने आंसर नहीं खबर. નથી ખબર એટલે પાસ આપવું છે ને? ओके पास. નિધિ, ક્વેશ્ચન ટુ યુ. વુડ યુ લાઈક ટુ આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન? No, even we don't know. Even you don't know. Okay. Now કોઈને કાંઈ સરવાળા બાદબાકી કાંઈ જ નહીં. એનીવન વુડ લાઈક ટુ આન્સર? હું પહેલા કશ્યપભાઈને અલાવ કરીશ, બીકોઝ એમનો ક્વેશ્ચન હતો. પોઈન્ટ્સ નહીં મળે, પણ ખાલી ગપ્પા મારવા હોય તો બોલી લગાવો. 1101 બોલો જી. રેલવે ફાટક નહીં, આ છે દિલ્હી મેટ્રો. જે લોકો દિલ્હી ગયા હશે ડેફિનેટલી દિલ્હી મેટ્રો નો લોગો તમે જોયો હશે. ધીસ ઇઝ અ લોગો ઓફ DMRC, દિલ્હી મેટ્રો રેલવે કોર્પોરેશન. એન્ડ યુ કુડ સી ધેટ કે આ હોરિઝોન્ટલ લાઈન એટલે પાટા, આ ક્રોસ ને લીધે એક ડી જનરેટ થાય છે. ધીસ ઇઝ દિલ્હી મેટ્રો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ગોઝ ટુ, આમાં કોઈનું કાંઈ પોઝિટિવ નેગેટિવ નથી, કઈ સરવાળા બાદબાકી 0. ઓકે, હવે આ ક્વેશ્ચન જશે ઠાકર્સ ને. આઈડેન્ટિફાય ધ લોગો. આ કેનો લોગો છે? આ કેનો લોગો છે? કેના માટે વપરાય? ક્યાંક જોયો હોય તમે તો. અમર ઉજાલા નયા સવેરા, આજ આયા મેરે આંગન, એવું કઈક એ લોકોનું કઈક હતી ટેગલાઈન. કોણ સા ઉજાલા? અને બરાબર લોગો જોવો તો ઘણું બધું ખબર પડી જાય. શાંતિથી એમ નજર નાખીને લોગો જોવો તો ખ્યાલ આવી જશે કે શું છે. યસ, ઠાકર્સ, આન્સર આપવો છે કે પાસ કરવો છે? पास. પાસ. અરે જરાક તો રિસ્ક લો બધા. ચલો નિધિ. નિધિ would like to answer? Nidhi, yes, no, pass, please tell me. Yeah, just a minute. हाँ जी, 1 મિનિટ તો બહુ રાહ નહીં જોવાય, પણ No Google. હા, નો ગૂગલ, હા, મહેરબાની કરીને રિક્વેસ્ટ. અને હું ગૂગલ કરશો એ એક સવાલ છે. આમાં હું ગૂગલ કરવાનો. So Nidhi, answer on that. No pass. Yes, Kashyapbhai, the risk taker. आधार कार्ड UDAI. અરે શાબાશ, this correct. This is આધાર કાર્ડ. તમારા આધાર કાર્ડમાં ઉપર આ લોગો જોયો હશે તમે, નયા સવેરા, નયા ઉજાલા, અને તમે બરાબર લોગો જોવો તો અહીંયા તમારી ફિંગરપ્રિન્ટ દેખાય છે. This red color, this thing is fingerprint, nothing else.
Yes, perfect. So points will go to only and only Kashyap bhai and team, and that will be 15 points. 15 plus. Perfect. Yeah. હવે next question will go to Nidhi. Be ready. અને લોકો કહી દઉં તમને ફરીથી એક રિક્વેસ્ટ કરી દઉં, હું એકવાર પાસ કરો, કોઈ પાસ કરે એટલે you need to be ready whether you want to give answer or not. થોડા ઉતાવળ રાખજો, હા. Okay, next. Identify the logo. Nidhi. Identify the logo. કેનો લોગો છે? કલર કલરના ગોળા. કયું? Yeah. પાસ. પાસ. આ તમારા લોકોની બહુ નજીક છે આ વસ્તુ. આ જે પણ છે તે બહુ ઘણું નજીક છે. મારાથી તો નજીક જ છે. મારે કમ્પેરિઝનમાં કરવા જાવ તો તમારા લોકોથી નજીક છે આ વસ્તુ. એક કંપની કે જે કોઈનો લોગો છે. ઓકે, પાસ કરી દીધું છે નિધિએ. ધ ક્વેશ્ચન વિલ ગો ટુ કશ્યપભાઈ. કેનો લોગો છે કશ્યપભાઈ? Any hint? હા, આપી દીધું ને. મારા કમ્પેરિઝનમાં તમારી બહુ નજીક છે. તમારી 40-50 કિલોમીટરની દૂરીમાં હશે વધારે ને વધારે આ જગ્યા, આ જેની વાત કરું છું એ. Pass, pass. No risk. નો રિસ્ક. વાહ. છેલ્લી ટીમ મિસ્ટર ઠાકર એન્ડ ટીમ, બોલો શું કરવું છે આમાં? No idea. નો આઈડિયા. ઓકે, સો ક્વેશ્ચન ગોઝ. હવે કોઈને રેન્ડમ ગપ્પા મારવા હોય તો બોલી દો. SKSCF team, anyone would like to answer? આ કોઈ કંપનીનો લોગો છે? આ હોસ્પિટલનો લોગો છે જે તમારી વર્સોવામાં આવેલી છે. ધીરુભાઈ અંબાણી, કોકિલાબેન અંબાણી hospital. Dhirubhai. Perfect. This हाँ. is KDA, કોકિલાબેન ધીરુભાઈ અંબાણી હોસ્પિટલ, KDA વર્સોવા. આ એનો લોગો છે. લોગોની વચ્ચે જ્યાંથી જગ્યા છે ને ત્યાં કોકિલાબેન ધીરુભાઈ અંબાણી લખ્યું છે. તમે ગૂગલ પછી કરજો શાંતિથી, ફ્રી થઈને ત્યારે જોજો તો તમને ખ્યાલ આવશે. યસ, એટલે મારી કમ્પેરિઝનમાં તમારી તો નજીક જ હતી આ જગ્યા. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન ઇઝ ગોઈંગ ટુ કશ્યપભાઈ. આમાં કોઈ પ્લસ માઇનસ કઈ જ નથી. નેક્સ્ટ, આઈડેન્ટિફાઈ ધ લોગો. બહુ ફેમસ થઈ હતી કંપની થોડાક વર્ષો પહેલા આખી દુનિયાને ડૂબાડવામાં. કઈ? Indian Overseas Bank. ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક. નેગેટિવ, ઇનકરેક્ટ. આ એક કંપની છે જે ઘણા લોકોને ડૂબાડવામાં ફેમસ થઈ હતી. આ ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકનો લોગો ઓલમોસ્ટ આવો છે. આઈ એગ્રી, થોડોક આવો છે. એટલે કન્ફ્યુઝન માટે જ કર્યું હતું ને. થેન્ક યુ, તમે ટ્રેપમાં ફસાયા. પાસ. પાસ થયું કોને થશે? હું ભૂલી ગયો. કોને પાસ થશે? ઠાકર્સ ને થશે ને? ઠાકર્સ ને થશે. યસ, આન્સર આપવો છે. એક એવી કંપની જેણે ઘણા બધાના પૈસા ડૂબાડ્યા અને એક બહુ મોટું સ્કેમ પણ કર્યું હતું. આન્સર આપવો છે ઠાકર એન્ડ ફેમિલી. હેલો, પ્લીઝ રિસ્પોન્ડ. હાજી. We don't have an idea. ઓકે, પાસ. લાસ્ટ, નિધિ એન્ડ ટીમ, would you like to answer? No, pass. No pass. Anyone else would like to answer? Very famous. સત્યમ. Perfect. Satyam. This is Satyam Computers. This is Satyam Computers. જે બહુ બધાના Yes. પૈસા ડૂબાડ્યા હતા. Very famous. And yes, Indian Overseas Bank નો logo પણ almost આવો છે. Correct. Next question is going to આમાં સ્કોર કઈ રીતે છે? આમાં સ્કોર્સ કોણ? હા, હું બતાવી દઉં. પાછું એકવાર બતાવી દઉં. હા, જોઈ લો. કરેક્ટ +30, પાસ નથિંગ. પાસમાં કરેક્ટ થાય તો +15, ઇનકરેક્ટ હોય તો -10. એટલે ઇનકરેક્ટ થયું ને કશ્યપભાઈનું, મેં ખોટો જવાબ આપ્યો. -10 આવશે ને? -10 Yes, yes, yes. Oh, sorry. Last question to Thakers. Nobody got 30 till now. વેચ તો. કઈ કંપની છે? આઈડેન્ટિફાઈ ધ લોગો. કઈ કંપની છે આ? ઉનાળામાં ગરમી થાય ને ત્યારે આ કંપની આપણને સૌથી વધારે યાદ આવે, બીકોઝ પંખા બનાવનારી બહુ ફેમસ કંપની છે.
પંખા અને પંખાના રેગ્યુલેટર બનાવવાની બહુ ફેમસ કંપની છે, ખાસી ફેમસ છે. બોલો ઠાકર્સ એન્ડ ફેમિલી. અને બરાબર જો તો આમાં કંપનીના એટલીસ્ટ જે કંપનીનું નામ છે એના 2 લેટર્સ પણ ખબર પડી જાય છે. બરાબર શાંતિથી જોવો તો ખ્યાલ આવી જશે. You want to answer or pass? Hello. Pass. Pass. Okay. Safe રમવામાં જ માને છે બધા. Yes. The question will go to Nidhi. Nidhi, would you like to answer? We know, but we are not sure. So You know, but you are not sure. You want to take risk, then answer. Otherwise, leave it. બોલો. રિસ્ક લેવામાં no, મજા છે એવું pass. કહું. Anyway, we have only 20 points. થોડુંક નહીં. ઓકે ચાલો આપણે બાહુબલી બોલો. રિસ્ક લેવાના એક્સપર્ટ બોલો. Crompton Greaves. Amazing. Perfect. So this company is Crompton Greaves. CG clearly symbol માં દેખાય છે. +15 to કશ્યપભાઈ and family. કશ્યપભાઈ ક્યારે ન્યુટ્રલાઇઝ કરે છે, સાચું આપે ખોટું આપે, સાચું આપે ખોટું આપે, એટલે સરવાળે પાછા 0. પણ સારું, he is taking risk. That's great. Nidhi, was that the same answer you were carrying with you? Nidhi, you were also in the same answer, CG Crompton Greaves? But we weren't sure about it. લઈ લીધો દ્રશ તો સારું હતું, કઈ વાંધો નહીં, that's fine. Okay, next this question will go to Nidhi itself. Yeah. Oh, sorry. Second round is done. Before I move for the third round, I want Nikunj bhai to tell us the final marks for second round, and then onwards we are not going to reveal the marks. કેટલા ક્વેશ્ચન છે એ તો હું તમને નહીં કહું, પણ હું તમને એમ કહી દઉં કે 7+ questions are there. 7 થી વધારે સવાલ છે એટલું કહી દઉં. થર્ડ રાઉન્ડમાં 7 થી વધારે ક્વેશ્ચન હશે ને એક પણ ક્વેશ્ચનમાં એક પણ હવેથી સેકન્ડ રાઉન્ડ પતશે ને પછી વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ રિવીલ ધ સ્કોર. નિકુંજભાઈ આપણને ફાઇનલ સ્કોર્સ કહે ત્યાં સુધી હું થર્ડ રાઉન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપી દઉં. ફાસ્ટર ધેન એર પીપલ હવે ચેટ પર હાથ રાખજો, યસ લખી રાખજો, ફટાફટ એન્ડ કરજો અને સેન્ડ કરજો. જેનું નામ સૌથી પહેલા યસમાં હશે એ લોકોને પહેલો ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે. સો ઇટ વિલ બી કોમન ક્વેશ્ચન્સ ટુ ઓલ. ઓકે, આમાં કોઈને ટીમ વાઇઝ ક્વેશ્ચન હતી, જેને સૌથી પહેલા યસ લખ્યું હશે એને આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપશું. whosoever will write yes on the chat, they'll get the opportunity, and JU will decide he will write the name કે who is going to answer. એ આમાં સિક્વન્સમાં જોશું એ પ્રમાણે જેને પહેલા yes લખ્યું હશે એને જ આન્સર આપવાનું છે. once JU says in chat, then only turn on your mic and answer. અને આમાં yes લખ્યા પછી you will not get much time. જેવો તમને કે એટલે તમારે તરત જ આન્સર આપવાનો છે. પ્લીઝ આન્સર ઇટ, અધરવાઇઝ ફટાફટ તરત જ નેગેટિવ થઈ જશે. So if you don't know, if you are not sure, don't go for it. For every correct answer you are going to get +30, and every incorrect answer you are going to get -20. Nidhi tried to answer the question and she got wrong. So next આ question કોઈ પણ જેને સિક્વન્સમાં બીજું યસ લખ્યું હશે એને પણ અટેમ્પ્ટ કરવા મળશે અને they will get it wrong, તો એને પણ નેગેટિવ થશે. એટલે યાદ રાખજો, આ પાછળ રેલવેનો ડબ્બો પાછળ બધાને જ લેતો જશે. એટલે જેણે જેણે યસ લખ્યું હશે હેરાન થવાનો વારો આવશે. તમારે આન્સર આપવો જ પડશે ને ઇનકરેક્ટ થશે તો માઇનસ પણ થશે જ. I am making it very clear, people. This particular round is very thrilling. Okay, points માં તમને અમીરે બનાવી દે ને તવંગર રંકે બનાવી દે, તો be better ready for it and be very specific about your questions and read it very carefully what I am asking. આમાં પણ fractional answer હું accept નહીં કરું. Okay, so નિકુંજભાઈ એ સ્કોર લખ્યો છે. ટીમ 1 નો સ્કોર છે 50, ટીમ 2 નો સ્કોર છે 40. અત્યારે તો વધારે હોત કેશવભાઈ, પણ 2-3 રિસ્ક ના ગપ્પા લાગ્યા એટલે, otherwise he would be first. It would have been first. And third is 20. Nidhi, I would like to tell you, take maximum risk. You only 1 or 2 questions away, then you will definitely surpass all these people. Right? Okay. Chalo, himmat rakjo bata. Jai Kankai. Everyone, Third round is going to start. Yeah. Any doubt? everyone type ready on chat once, please. Ready? એક વાર ready લખો, ત્રણે ટીમ. Chat પર ready લખો.
Ready. First team wrote ready. Next. Nidhi ready. Okay. All three are showing ready people. What one suggestion from my side is તમે yes લખેલું રાખો. તમે જો બહુ શ્યોર હોય પછી તરત એન્ટર કરી દેજો, નહીં તો તમે yes લખવામાં રહેશો ને ગામ લઈ જશે ઓપોર્ચ્યુનિટી. બરાબર છે? And Jay will tell you કે કોણ આન્સર આપશે, પછી જ તમારે આન્સર આપવાનું છે. yes લખીને સીધો આન્સર આપશો તો પણ -20 થશે. ફરીથી હું લખું છું કે ત્રણે ત્રણ ટીમે યસ લખ્યું, જેને સૌથી પહેલું લખ્યું હશે એને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે, એને આન્સર આપવાનો છે. કરેક્ટ હશે તો +30. ઓકે, બાકીની બે ટીમે ગંગામાં નાઈ લેવાનું, અને જો પહેલાનું ખોટું પડશે તો એને -20 મળશે. પછી સેકન્ડ વાળાએ કમ્પલસરી આન્સર આપવો જ પડશે, બીકોઝ તમે યસ લખ્યું હતું. ઇફ યુ ડોન્ટ નો, ડોન્ટ રાઇટ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ કમિંગ ટુ યુ. Some of the questions will be very easy. Some of the questions is asking for how quickly you are tapping enter, and some of the questions are showing તમે કેટલું બુદ્ધિ ચલાવો છો. ચાલો 1 2 3 start. જય મહાકાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ. First question. Identify the famous institute. Vidya Viyogaha Dvikasa. Very famous institute. અને જો આન્સર નહીં આપો તો હું મારા હિન્ટ આપતો જ જઈશ. This institute is in Gujarat. Very famous institute. અને જો તમે બરાબર આનો લોગો જોશો તો ખબર પડી જશે આ એક બહુ ફેમસ જગ્યા છે ગુજરાતની. બહુ ફેમસ જગ્યા. વચ્ચેની જગ્યાને ચેક કરો શું છે આ. યસ, Sardhagram. સોરી, Sardhagram. શારદાગ્રામ. -20. કરેક્ટ, -20. કરેક્ટ એટલે કરેક્ટ. રોંગ પડવામાં કરેક્ટ એટલે -20 એમ. યસ કશ્યપભાઈ, આન્સર ઇઝ રોંગ. એનીવન એલ્સ વુડ લાઈક ટુ આન્સર? સેકન્ડ ટીમ્સ, હા, બીજી બે ટીમ તમને કરવું છે ટ્રાય? યુ કેન સ્ટીલ રાઇટ યસ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ. હા, this is very famous institute of Gujarat. Very famous institute of Gujarat. Across world it is very famous. અને આ વચ્ચેની જે જગ્યા છે એ જગ્યાનું નામ છે સીદી સૈયદની જાળી. સીદી સૈયદ એક સીદી માણસ હતો જેણે એક જાળી ક્રિએટ કરી હતી, એનો લોગો છે. હવે આ પર્ટિક્યુલર એ સીદી સૈયદની જાળી ક્યાં આવી છે એના પ્રમાણે ઇફ યુ કેન થિંક. એનીવન વુડ લાઈક ટુ આન્સર ક્વિકલી? જલ્દી, 4 to 5 seconds we are waiting, otherwise this question is going. Open to SKCF. Open to SKCF. IIM Ahmedabad. Perfect. This is IIM Ahmedabad. તમે જો 2 states મૂવી જોયું હોય એની બિગિનિંગ અહીંથી ચાલુ થાય છે. પહેલી સેકન્ડ આ મૂવીથી સ્ટાર્ટ થાય છે, અને very famous industrialist and the management gurus, they are coming from IIM Ahmedabad. So this place is in IIM Ahmedabad. This name is IIM Ahmedabad. Okay. ભારતીય પ્રબંધન સંસ્થાન અમદાવાદ કહેવાય આને. બહુ ફેમસ. સીધી સાદી જાળી પણ અમદાવાદમાં છે. -20 to Kashyapbhai. People, please take opportunity, take risk, it's fine. I'm very happy the way Kashyapbhai is taking risk. કદાચ બે ક્વેશ્ચન ખોટા પડ્યા પછી 3 સાચા પડી ગયા, they will definitely surpass others. રિસ્ક જિંદગીમાં લેવું જ પડશે. Yes, correct. Next, second question. आपने मुझे 5 मिनट दिए थे ना, 4.5 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने. 30 सेकंड का प्रॉफिट, मुनाफा, ये होता है बिजनेस. He said ये होता है बिजनेस. હું ડાયલોગ પણ એ રીતે બોલું છું જે રીતે વ્યક્તિએ મૂવીમાં બોલ્યું હતું. 5 મિનિટ આપ્યા હતા. ये होता है बिजनेस. મારી લાઈફનું વન ઓફ ધ મોસ્ટ મોટિવેટિંગ મૂવી એવર. મને એટલું ગમે છે આ મૂવી. I love this movie like anything. Yes. Gurubai. Who selected teams? Abhishek. Guru movie. Abhishek Bachchan. Perfect. ગુરુભાઈ, અભિષેક મૂવી જેને ધીરુભાઈ અંબાણીનું કેરેક્ટર પોર્ટ્રે કર્યું હતું, ને લાસ્ટમાં એની જ્યારે બેન્ચ સિટિંગ બેઠી હતી ત્યારે એને કીધું કે તમે મને 5 મિનિટ આપી હતી, મેં 4.5 મિનિટમાં કામ ખતમ કર્યું. આ 30 સેકન્ડ ને કહેવાય બિઝનેસ. પરફેક્ટ. ગુરુ મૂવી, one of the best movie ever which I have seen. But yes, I would like to tell you that Kalpesh bhai, the answer is correct. We'll give this benefit of doubt to you, but wait till Jignesh bhai is telling you to answer. Next time ધ્યાન રાખજો, નહીં તો હવે નેગેટિવ થશે. Okay, your answer is correct. Definitely +30. +30 will go to Kashyap bhai and family.
કશ્યપભાઈ હવેથી પ્લીઝ વેટ ફોર JU's આન્સર. થર્ડ, નિકુંજભાઈ, everything is correct, everything is good. +30 to Kashyapbhai and family. Yeah. Next, third, દોસ્તો 7 થી વધારે ક્વેશ્ચન છે. કેટલા છે એમ નહીં કહું, 7 થી વધારે છે એટલે બહુ ટાઈમ છે, લેજો બરાબર ક્વેશ્ચન. થર્ડ, what is her role currently in મોદી કેબિનેટ? મોદી સરકારના નવા વિસ્તરણ પ્રમાણે આ વ્યક્તિ, આપણે જેમ કે તુલસી વિરાણી, શું કાર્ય કરી રહી છે? એમનું શું કાર્ય છે? JU, someone already wrote yes, please give confirmation. Yes, okay. Kashyapbhai, please. महिला बाल कल्याण. મહિલા બાલ કલ્યાણ. And Congratulations, it is. હા બોલો, હજી કંઈક બોલતા હતા કશ્યપભાઈ. અને ઓલું મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલ, મે બી ટેક્સટાઇલ રિલેટેડ. સો તમે મને દુવિધા મૂક્યા છે આમાં. આ ક્વેશ્ચન આપણે આમ કન્સિડર નહીં કરી શકાય. તો પછી એકચ્યુઅલી એવું છે, મહિલા બાલ વિકાસ એમનું નથી, મેનકા ગાંધીનું છે. અને સ્મૃતિ ઈરાનીનું ટેક્સટાઇલ છે. હવે આમાં આપણે શું કરશું? I guess we should give +15 to him. We should give +15 to him because he was partial correct. He was not wrong as well as correct. We are giving +15. Correct. She is from textile. She is. એટલે અમને કેમ ખબર છે? બીકોઝ અમારું સુરત ટેક્સટાઇલ નગરી છે અને સુરતના મંત્રી છે એમ કહેવાય તો ચાલે. યસ, થેન્ક યુ. Yes. Next question. Nidhi and Takers, please grab the opportunity. ખોટું તો ખોટું, risk લો. Please risk low. Don't worry. Next. Even if you are stuck on Mars, Indian Embassy will help you. આ એક બહુ ફેમસ ટ્વીટ હતી જે મને બહુ ગમેલી. એક ટ્વિટર પર ટ્વીટ કરેલી એક વ્યક્તિએ, જો તમે મંગળ ગ્રહ પર ફસાયેલા હશો તો ભારતીય એમ્બેસી, ભારતીય દૂતાવાસ તમને બચાવશે, તમને મદદ કરશે. આ કઈ વ્યક્તિએ આ ટ્વીટ લખી છે? કશ્યપભાઈ wrote yes. Yes, Kashyapbhai. સુષ્મા સ્વરાજ. Perfect. સુષ્મા સ્વરાજ. તે લખ્યું હતું જ્યારે when she was human affairs, external affairs minister, વિદેશ મંત્રાલય જ્યારે એમના હાથમાં હતું ત્યારે સુષ્મા સ્વરાજે લખ્યું હતું કે જો તમે મંગળ પર પણ ફસાયેલા હશો તો ભારતીય દૂતાવાસ તમને મદદ કરશે. અમેઝિંગ, ગ્રેટ. હા કશ્યપભાઈ, હવે 2-3 ખોટા પડે તો સારું, મજા આવે. યસ. Nidhi and Takers and family, please take risk. નહીં આવડે તો યસ લખી નાખો, 2-3 સેકન્ડનો ટાઈમ લો અને પછી તરત ફટાફટ જવાબ આપવાનો ટ્રાય કરો. પ્લીઝ ટેક રિસ્ક. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, આર યુ એબલ ટુ હિયર? તમને સંભળાય છે ને? કઈ વાંધો નથી ને? હા બરાબર સંભળાય છે. ઓકે, બરાબર સંભળાય છે તો બરાબર હવે જવાબ આપજો. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5. मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित. This is a very famous tagline of मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित. આ તો રિસ્ક લેવો જ જોઈએ. ફરીથી બોલું છું, હું સુરક્ષિત, અમે બધા સુરક્ષિત, અમારું ભારત સુરક્ષિત. આ ટેગલાઇન કેની છે? કોઈ ગૂગલ કરતો નહીં, મહેરબાની કરીને. બહુ મહેનતથી ક્વેશ્ચન બનાવ્યો છે. પ્લીઝ આન્સર. ખોટો તો ખોટો, એમાં શું છે? ટેક રિસ્ક. આ ક્યાં છે? હમણાં રિસન્ટ ટાઈમમાં ક્યાં જોયું હોય તમે? મેં સુરક્ષિત, હમ સુરક્ષિત, ભારત સુરક્ષિત. હિન્ટ આપું છું, રિસન્ટ એટલે બહુ રિસન્ટ, 1.5 મહિનો નહીં થયો આ વસ્તુને. નરેન્દ્ર મોદી. ના, પહેલા તો તમારે આવું કન્સિડર નહીં કરવું આ ક્વેશ્ચન, કારણ કે તમે ડાયરેક્ટલી આન્સર, તમે સીધો આન્સર આપ્યો છે એટલે હું કન્સિડર નહીં કરું. અધરવાઇઝ યુ વુડ હેવ ગોટ નેગેટિવ. પ્લીઝ વેઇટ till Jignesbhai allows you to that. પહેલા તો બધા વિડિયો ઓન કરી દો. દીપકભાઈના ઇન્સ્ટ્રક્શન તમારે પ્લીઝ ટર્ન ઓન યોર વિડિયોઝ until unless we will not move ahead with the next question. અને પહેલા તમારે અહીંયા યસ લખવું પડશે, પછી જ આન્સર આપો. આવું ક્વેશ્ચન કન્સિડર નહીં કરું, આમ પણ ખોટો છે પણ કન્સિડર નહીં થાય because of benefit of doubt can be given to you. તમે સીધો આન્સર આપો. પહેલા અહીંયા યસ લખજો ચેટમાં. તો Time પોઈન્ટ out. માઈનસ Anyone would like to answer?
Anyone would like to answer? મારા પોઈન્ટ માઇનસ થશે. ના ના, એમનો આપવો હોય તો આપવાનો, મજા માટે, ખુશાલી માટે. ના ના, નહીં થાય બેટા, નહીં થાય, નહીં થાય. પોઈન્ટ્સ માઇનસ નહીં થાય. હવે એમનો આન્સર આપવો હોય તો આપો. કોઈને નથી આપવો. એમને આન્સર આપી Open શકે to વિધાઉટ SKCF પોઈન્ટ. team. हाँ आपो आपो પોલીસ હા હા હા, yes yes, without file. આપો. पुलिस 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 और आर्मी. Police or army? No. Yes. ના ના, બે ખોટા છે, બે વાંચો કરી નથી. Anyone else would like to answer? SKCF વાંચો, બોલો ની. CRPF. CRPF you are saying. Incorrect. બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ પ્લીઝ તમારો વિડિયો ઓન કરો. હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ઓફ યુ. નેક્સ્ટ નહીં તો હું આગળનો ક્વેશ્ચન હું ડેફિનેટલી ઓપન નહીં કરું જ્યાં સુધી તમે તમારું વિડિયો ઓન નહીં કરો, આગળના ક્વેશ્ચનમાં હમ્બલ નથી જવાનો. હવે ઇટ ઇઝ ઓપન ટુ SKCF, DO, BU, JU, MP. Anyone would like to answer? मैं सुरक्षित, हम Health सुरक्षित, Ministry? भारत सुरक्षित. हेल्थ मिनिस्ट्री ना रिलेटेड છે. Ministry of Health. This is a tagline of ICMR ICMR no आयुष भारत. no आयुष भारत. આરોગ્ય સેતુ ની આ ટેગલાઇન આરોગ્ય છે સેતુ. જે મોદી સાહેબે કીધું હતું કે બધા ડાઉનલોડ કરો. ખબર નહીં આમાંથી કોને કોને ડાઉનલોડ કરી, સાચું બોલજો. ડાઉનલોડ કર્યા પછી જો ટેગલાઇન નહીં આવડતી તો બહુ જબરદસ્ત માણસ છો તમે. જે પણ છે બધા જ. मैं एक्चुअली मैं भी काले सवारे જોયું આ બરાબર ધ્યાનથી. then I thought કે આ ક્વેશ્ચન માં મુકાય. સો मैं सुरक्षित અને હું સુરક્ષિત, અમે એટલે અમારું સિટી અને ભારત, એટલે અલ્ટિમેટલી વી વોન્ટ ટુ મેક આર ઇન્ડિયા સેફ. સો ધીસ ઇઝ અ આરોગ્ય સેતુ એપ જે ડાઉનલોડ કરવાનું કીધું છે ને આપણને, જેનામાં કોવિડ ની ડિટેલ્સ આવે છે. આ એની ટેગલાઇન છે. તમે હવે ઓપન કરીને જોજો, મજા આવશે. પણ મજા આવી. યસ. નેક્સ્ટ સોરી, હવેનો ક્વેશ્ચન છે એ આપણા બધાને લાયક છે. આપણે નાથોડિયા ઉનેવાડ, બરાબર? ઓકે, સો આ ઉનેવાડને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે. જય મહાકાલ બધાને. This phenomenal temple is in which city and situated on side of which holy river? આખો આન્સર આવડતો હોય તો જ આપજો. આખો આન્સર આવડતો હોય તો જ આપજો. આમાં બે ક્વેશ્ચન છે. જય મહાકાલ. ઉજ્જૈન મહાકાલેશ્વર. કઈ નદી બેટા? કઈ નદી પર છે? એની આઈડિયા? એની આઈડિયા? કઈ નદી પર છે? રેવા. રેવા. ઓકે, +15 will be given to them. કારણ કે રેવા વાળો આન્સર રોંગ છે. કશ્યપભાઈ, મહાકાલ વાળો આન્સર ઓલરેડી ગોન. I want to make it very clear before Kashyapbhai speaks. Nikunjbhai, +15 will be given to Thakur's team. +15 મળશે. હવે કશ્યપભાઈ તમે ઉજ્જૈન બોલશો એ નહીં ચાલે. કઈ નદી એના પર તમને આન્સર આપવો પડશે, જો તમને આપવો હોય તો. આમાં હું નેગેટિવ નહીં કરું, વાંધો નહીં, કારણ કે આન્સર ઓલરેડી. उज्जैन. શિપ્રા નદી. शिप्रा नदी उज्जैन. અમેઝિંગ અમેઝિંગ. હા, પણ આન્સર પહેલા કશ્યપભાઈ આપ્યો. I guess કોણે આપ્યો? બે લોકોએ આન્સર આપ્યો. કશ્યપભાઈ, you answered. The team will get 15 each. And Thakers and family, once you have stopped, then please don't again answer. So perfect. Jai Mahakal, Mahakaleshwar, જે આપણા ઈષ્ટદેવ કહેવાય. અને આ તમે ભસ્મ આરતી પછીનો જેમનું ફાઇનલ શૃંગાર થાય એના પછીનો આ ફોટો છે. મને જ્યાં સુધી ખબર છે આ ફોટો મહાશિવરાત્રીના દિવસનો છે અને આ પર્ટિક્યુલર જગ્યા ઉજ્જૈનમાં આવેલી છે અને મધ્યપ્રદેશ રાજ્યની અંદર છે અને જ્યાં સુધી મને ખબર છે માળવા જિલ્લામાં છે. હું શ્યોર નથી. ઉજ્જૈન પોતે મને યાદ નથી પણ અને યસ, નદીનું નામ ક્ષિપ્રા છે. ક્ષિપ્રા નદી. અને ક્ષિપ્રા નદી આગળ જઈને જ્યાં સુધી મને ખબર છે એ નર્મદા નદીને મળે છે અને ત્યાં ઓમકારેશ્વર આવેલું છે. એન્ડ ધેટ પ્લેસ ઇઝ એ રિવર બેંક ઓફ નર્મદા પર છે. એ નર્મદા આગળ જઈને અહીંયા ભરૂચ પાસે આવે છે. યસ, યા. સો
Yes, the correct answer was Ujjain, and the name of the river was Kshipra. Kshipra પરથી આવે છે નામ. Yeah, next question. વાતું એની સાંભળીને આડું નવ નવ જોજે રે, એનું માથું હલાવી હોકારો દેજે રે, આપજે રેજી. કાગ એને પાણી પાજે, સાથે બેસી ખાજે રે, એને જાપારે સુધી મેલવા જાજે રે, આવતાર મીઠો આપજે રે. કોણ છે આ મસ્ત કવિ, જબરદસ્ત કવિ? આનું નામ? Anyone? કશ્યપભાઈ? ઓકે, કશ્યપભાઈ दुलाभाई please. દુલાભાઈ કાગ. દુલાભાઈ કાગ, કરેક્ટ. yeah. દુલાભાઈ કાગ, +30 to કશ્યપભાઈ and family. તમે જો બરાબર જો તો કાગ કોટેશનમાં લખેલું છે ને, હું જયારે વાંચતો હતો ત્યારે મેં કાગ કીધું, અને જ્યાં સુધી મને ખબર છે એ પદ્મશ્રી એવોર્ડી પણ છે દુલાભાઈ કાગ. અને આપણા મહુવા તાલુકાના રાજુલા તાલુકાના મજાદર ગામના રહેવાસી હતા. મારા નાનાના ગામની ઘણી નજીક ગામ છે, દાતડી નજીક છે. ક્યાંથી ક્યાં છે પપ્પા? બેની વચ્ચે. મારા નાના અને દાદા બેના ગામની વચ્ચે આવે છે. So this place, people, anyone else would, anyone from SKSA family, if you know anything about him, you can definitely add the points. But yes, his name is દુલાભાઈ કાગ, જે બહુ ફેમસ થયા. એની કવિતાઓ, એના દુહા, એના છંદ બહુ ફેમસ થયા, અને મજાદર ગામના વતની હતા. રાઈટ, ઓકે. સો કોને મળશે? કલ્પેશ, આપણે કશ્યપભાઈને +30 મળશે. and Thakur's joined. Yes, I was expecting Mr. Uday Thakur and family to answer this. કદાચ મને એમ હતું કે એમને આઈડિયા છે. કશ્યપભાઈ, તમને ખબર હતી કે મમ્મી પપ્પાને ખબર હતી? સાચું સાચું બોલજો. પપ્પાને ખબર હતી. પપ્પાને ખબર હતી. I told you, એક નાના છોકરાથી લઈને વૃદ્ધ માણસને પણ ખબર હશે એવા ક્વેશ્ચન નાખવાના પ્રયત્ન કરીશ. ભાનુભાઈ વોરા uses his quotes so many times. Yes, I heard him once or twice. I do remember. Yes. હા, પરફેક્ટ. અને એના નામમાં હંમેશા એક કાગ લખે જ. અને કાગ લખે, કા પછી કાગડા લખે. આ બે માંથી એક શબ્દ લખે, એનો મતલબ that shows કે સિગ્નેચર થિંગ. બહુ વર્ષોથી સિગ્નેચર થિંગ્સ ચાલતી આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હવે એક હજી રહસ્ય ખોલી દઉં. 7 ક્વેશ્ચન થયા છે, ઓછામાં ઓછા 10 ક્વેશ્ચન છે, બરાબર? એટલે હજી તમારી પાસે 3 થી 4 ચાન્સ છે. સોરી, ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ, આ કયા દેશનો ઝંડો છે? આ કયા દેશનો ઝંડો છે? ફટાફટ, જલ્દી દોસ્તો. યસ, નિધિ ઓઝા એન્ડ ફેમિલી, પ્લીઝ આન્સર. Indonesia. Indonesia. Incorrect. Anyone else? Anyone else? Nikunj bhai, Nidhi and team negative. Anyone else would like to go for it? It's very famous. Very famous. એક હિન્ટ આપો. આ કન્ટ્રી અને ઇન્ડિયામાં બે સામ્યતા છે. એક તો બેના ઝંડામાં સિમિલારિટી લાગે, કેસરી સફેદ લીલો, એનો આડો ને આપણો ઊભો. ને બીજું, આ બે દેશના નામ આઈ થી સ્ટાર્ટ થાય છે. Nidhi Ozan family, you can still answer. Yes, I guess first answer will be given by Uday Thakur and family. First preference will be given to Uday Thakur and family. Yes, please give the answer. Ireland. Amazing. Ireland is the name of that country. A country nu naam Ireland. So Nidhi, you were just away from 10 microseconds, I can say that. Ireland. So correct. So Uday Thakur and family will get plus, what was the pointer? I forgot. +20. They will, they'll get +30. And Nidhi will get -20. Oh, બધું બહુ આગળ ચાલતું રહ્યું. Yes. Shall I move ahead? Yes, even Italy has a very close match of colors. Yes, correct. So એમાં થોડું reddish છે, orange છે. Yeah. +30 to Thakur and team. Next question. લોકો કહી દઉં 10 ક્વેશ્ચન છે. હજી તમારી પાસે 2 ક્વેશ્ચન તો પાક્કા છે અને સીધા 60 પોઈન્ટ લેવા એવા ફાયદા છે. નિધિ,
Go and grab the opportunity. Identify the eminent personality. જબરદસ્ત વ્યક્તિને ઓળખો. આ જબરદસ્ત વ્યક્તિને ઓળખી બતાવો. Which team wrote yes? JU? Yes, Kashyap and team. Identify this personality. Who is he? પૂજ્ય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા. શું વાત છે, પૂજ્ય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ લાખું ઓઝા. લાખું. Amazing. લાખોથી ઓળખી ગયા બધા. મેં પોતે બી એને એ જ વિચાર્યું હતું કે જો લોકો કઈ આજો છે, કારણ કે અત્યારના રમેશભાઈ અને ત્યારના રમેશભાઈમાં બહુ એમના ફેસમાં અને બધી રીતે બહુ ફરક લાગે છે. અને આજે એ આપણા સમાજ રત્ન એ વ્યક્તિનો એનો ફેસ કટ ને થિંગ્સ આર ટોટલી ડિફરન્ટ વોટ ઇટ ઇઝ વિઝિબલ ટુડે, રાઈટ? બટ યસ, ફાધર ની લોકો કઈ સાથે સ્કૂલમાં ભણેલા છે એટલે લાખો કહેતા એમ. લાખો. યસ, મારા પપ્પાએ કોઈ મને કીધું હતું કે લોકો એમને લાખો નામે બોલાવતા એમ. મારા દાદીએ કીધું હતું, ખબર નહીં. હા, સો તમે જોડે ભણ્યા છો એમ? કશ્યપભાઈના પપ્પા તમે એમની જોડે ભણ્યા છો? યસ. Amazing. That's a very same school. A very good opportunity. એમના ફઈને ત્યાં સિમ્બર પાર્વતીબેન ને ત્યાં. ઓકે, અમેઝિંગ અમેઝિંગ. સો યસ, એને લાખાભાઈ કહેતા, લાખા નામથી બહુ ઓળખતા, કારણ કે એમને લાખું છે ને હજુ પણ હવે, ત્યારે નતો એટલું બધું દેખાતું, હવે એમના એકદમ ગોરા ચહેરાની અંદર આ જે પર્ટિક્યુલર લેફ્ટ સાઈડમાં એમને જે લાખું છે તો બહુ ક્લિયરલી એમિનન્ટ દેખાય છે. આપણા સમાજ રત્ન એન્ડ એમિનન્ટ પર્સનાલિટી, the way he is, they look at કે એમના નામે આજે સમાજ ઓળખાય છે, એ ગર્વની વાત છે. સો રમેશભાઈ ઓઝા છે, કરેક્ટ. +30. વન્ડરફુલ વન્ડરફુલ. યા, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. He was the last Governor General of India. આપણા ભારત દેશના છેલ્લા ગવર્નર જનરલ હતા, એમનું નામ શું છે? ભારત દેશના છેલ્લા ગવર્નર જનરલ. લોર્ડ માઉન્ટબેટન પછી આ હતા. લોર્ડ માઉન્ટબેટન ભારતના છેલ્લેથી બીજા હતા ને છેલ્લા જ. આમનું નામ શું છે? વધારામાં વાત કરું તો આ ભારત રત્ન વિજેતા પણ છે. નહીં નહીં નહીં, છેલ્લી હિન્ટ આપું, છેલ્લી હિન્ટ. હિન્ટ જોઈએ તો લખો, હા લખો, હા તો હિન્ટ આપું. હા લખો, હા, એ હા એવું લખો, એ હા લખો, હા હા લખ્યું. તો એમના નામની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનનું એક નામ આવે છે જે યુઝ્યુઅલી ડેરીઓના નામમાં બહુ ફેમસ છે, ગોપાલ. Uday Thakur and family, I guess they wrote yes. Yes, Jayu? Yes, Thakur and family, please write the answer. Rajgopalachari. Amazing. A big clap for your team. His name is C. Rajgopalachari. Amazing. Wow. +30 to Uday Thakur and family. They are C. Rajgopalachari. His name is C. Rajgopalachari. Amazing. Perfect. Right to the point, I must tell you. So, લોકો હજી 3 ક્વેશ્ચન છે, 11, 12 ને 13 એવું મને લાગે છે. 3 તો છે પાક્કા. તમે કહેતા કે આ તો લોહી પીવા બેઠો છે, રાઈટ? હવે હજી તમારી પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, આને દો. જેવું સેઝ આને દો. યસ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પીપલ પ્લીઝ કીપ યોર કેમેરાઝ ઓન. હમ્બલ રિક્વેસ્ટ, પ્લીઝ કીપ ઇટ ઓન. નિકુંજભાઈ, આપણે ઠાકર એન્ડ ફેમિલી, they are going to get +30. હવે આપણે કશ્યપભાઈ વિરલો નહીં મૂકે મને લાગે છે, તો સવાલ જોવા પહેલા ટીક મારી દે કે આપણે જવાબ આપવો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 11. મિનિમમ 3 questions are there, people. Okay, yes, the question goes here. Identify which TV series it is. બહુ ફેમસ ટીવી સિરીઝ છે, બહુ ફેમસ, અને એટલી જૂની છે કે ત્યારે કદાચ હું જન્મ્યો નતો. કદાચ હું ખોટું ના બોલું તો કદાચ હું જન્મ્યો નતો. બહુ ફેમસ ટીવી સિરીઝ છે, બહુ ફેમસ.
હિન્ટ આપું તો આ દૂરદર્શન પર આવતી હતી. આ દૂરદર્શન પર આવતી હતી ને એના પછી એના બહુ બધા વર્ઝન આવ્યા લેટર ઓન. બહુ ફેમસ. હિન્ટ હજી એક આપું. ગરીબોની કસ્તુરી એટલે ડુંગળી, એને આપણે ગુજરાતીમાં બીજા કયા નામે ઓળખીએ? કાંદા. કાંદાનું રાઇમિંગ નેમ છે આ સિરિયલનું નામ. ડુંગળી, ડુંગળીને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કાંદા. ઓ કશ્યપભાઈ ઓલરેડી સેડ યસ. યસ કશ્યપભાઈ. ચંદ્રકાંતા. Amazing. That's great. કશ્યપભાઈ genuinely tell me, genuinely તમને આન્સર આવડતું હતું કે કાંદા કાંતામાંથી ઓળખ્યું? કાંદા. કાંદામાંથી ઓળખ્યું. Okay. This is a very very famous TV series. It was telecasted in Doordarshan, I guess, during till 1994, if I'm not wrong. હું જન્મ 1995 માં, એની પહેલા પતી ગયું હતું અને હમણાં કઈક એનું ટેલિકાસ્ટ વચ્ચે આવ્યું હતું ને એના પછી એની બહુ બધી ટીવી એની સબ ટીવી સિરીઝ બની. એ ટાઈમ પર પેલી અમુક બે ત્રણ બહુ ફેમસ હતી. એક આ પેલી અલીફ લૈલા ને બધું બહુ આવતું હતું ત્યારે. પણ યસ, ધીસ ઇઝ વેરી ફેમસ. ચંદ્રકાંતા. રાઈટ. અમેઝિંગ. +30. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Which movie? The movie was produced and directed by Manoj Kumar. Okay, and stars are Manoj Kumar, Saira Banu, Ashok Kumar, Pran, Prem Chopra, and lead role Uday Thakur and family, I guess. Thakur, yes. पूरब और पश्चिम. Amazing. Great. Correct. The name of the movie is Purab or Paschim. That shows कि how पाश्चात्य संस्कृति है ना अपनी ईस्टर्न संस्कृति ऑफ इंडिया, આપણું કલ્ચર ને હેરિટેજ કેટલું રીચ છે એના પર આખું મૂવી છે. અને એનું કનેક્શન નમસ્તે લંડન મૂવીમાં બતાવ્યું છે, જ્યારે અક્ષય કુમાર લાસ્ટમાં બોલે છે કે ભારત વિશે એક આખા ડાયલોગ પછી બોલે કે ભારત વિશે હજી જાણવું હોય તો मनोज कुमाરની पूरब और पश्चिम की डीवीडी है मेरे पास, मैं भेज दूंगा. આનાથી મને યાદ હતું ને મેં આપ્યું. હવે જો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પીપલ, that I am making it more thrilling. હવે જે ક્વેશ્ચન છે that will become a bonus question. જેને પણ આવડશે કરેક્ટ ના બી ડબલ થઈ જશે અને ખોટું પડશે તો નેગેટિવ ના પણ ડબલ થઈ જશે. I am making it very clear. કરેક્ટ ના પણ ના સ્કોર્સ નહીં કહેવાય પ્રદીપભાઈ, દબાવ બના રહેના चाहिए, સ્કોર્સ જાહેર નહીં થાય. યસ, ડબલ. ઓકે, ઇટ વિલ બીકમ અ ડબલ ઇફ યુ આર કરેક્ટ. ઇનકરેક્ટ, હા એટલે ના જિગ્નેશભાઈ, સો કરેક્ટ હશે તો +60 થશે અને નેગેટિવ હશે તો -40 થશે. લેટ મી શો. હું આખું પેલા પોઈન્ટ થી બતાવી દઉં એટલે શાંતિ બધાને. જો કરેક્ટ હશે તો ડબલ એટલે +60 અને ઇનકરેક્ટ હશે એટલે ડબલ એટલે -40. આઈ હોપ ધીસ મેક સેન્સ. જોજો આરામથી, તો પાછું આખા દેખાય ના જાય. ચંદ્રકાંત આ છેલ્લું હતું ને, હવે બાકી છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. This TV series is inspired from which book? કઈ બુક માંથી ઇન્સ્પાયર થઈ છે? નિધિ ઓઝા says yes. JU shall I allow? એક મિનિટ નિધિ, don't answer નિધિ. Yeah, okay, please answer. Answer? Should we answer? Yes, please answer. કઈ બુક માંથી ઇન્સ્પાયર થયું છે? દુનિયાને ઊંધા ચશ્મા. ક્યાંથી, કોણ બોલ્યું? નિધિ એન્ડ ટીમ માંથી બોલ્યા? Ha. Amazing. +60. So it's दुनिया ने ऊंधा चश्मा. Amazing. So ઠાકર and કશ્યપ, really sorry, તમે હતા રેસમાં પણ રેસ વચ્ચે જ પતી ગઈ. આ ક્વેશ્ચન +60 will go to Nidhi and team, and the book's name is दुनिया ने ऊंधा चश्मा. જ્યારે પણ આ સિરિયલ ચાલુ થાય છે એની પહેલી જ સેકન્ડ this TV series is inspired from Tarak Mehta's eminent book, a very famous book. The name of the book was दुनिया ने ऊंधा चश्मा, જેમાં ટપુડો was again along with Jethalal was the main character. Amazing. આજની ક્વિઝની છેલ્લી અને છેલ્લું ને ફાઇનલ રહસ્ય. હજી 2 ક્વેશ્ચન છે. આ છેલ્લા 2, હવે નથી, બસ પાક્કું. આ છેલ્લા 2 ક્વેશ્ચન છે. નિધિ, you buck up like anything, you got +60. You have a great chance to win, I must tell you, if I'm not wrong.
ઠાકર નો કેમેરા ઓફ છે, પ્લીઝ કેમેરા ઓન રાખો. હા આપણે હા ઉદય ઠાકરે ફેમિલી એટલે માટે ઓકે ઓકે ઉદય ઠાકરે ફેમિલી પ્લીઝ ટર્ન ઓન યોર કેમેરા. તમે લોકો કેમેરા ઓફ જ નહીં કરો પ્લીઝ. ઓ માય ગોડ, અત્યારે ઉદય +60 કર્યા પછી તો જબરદસ્ત થઈ ગયું. એવરીવન કેન વિન એન્ડ વી હેવ 2 ક્વેશ્ચન્સ નાઉ. બે માંથી છેલ્લો ક્વેશ્ચન ફરીથી બોનસ ક્વેશ્ચન હશે. છેલ્લો ક્વેશ્ચન ફરીથી બોનસ ક્વેશ્ચન હશે. ઓકે, next question to all of you. I hope everyone is ready. Please tell me everyone is ready. Ready people? Ready? One team said yes. અરે નહીં, તે આ તો અમારા જ માણસે કીધું yes. Uday Thakur says yes. Kashyap bhai, ready? Risk taker? Yes. And the last one, Nidhi Ozan team, are you ready? બે ક્વેશ્ચન બાકી છે, ફટાફટ. A very thrilling Yes, game. ready. Amazing. So 14 question in your screen. Which movie? હું કઈ મૂવી ની વાત કરું છું બરાબર જોજો. બહુ ફેમસ એક રીસેન્ટ મૂવી નો એક ફેમસ ડાયલોગ છે, ખાસી રીસેન્ટ છે આ મૂવી, એનો બહુ ફેમસ ડાયલોગ છે અને એના પરથી આ ઇમેજ જનરેટ કરી છે. હું તમને સમજાવું તો આમાં ઘણી બધી ચેર છે, અલગ અલગ ટાઈપની ચેર છે અને એક ચેર ને સિલેક્ટ કરી છે. રાઈટ યસ ઇફ યુ નો, પ્લીઝ રાઈટ યસ. ફરીથી એક હિન્ટ આપું છું, બહુ બધી ચેર છે, એક ચેર સિલેક્ટ કરે છે જે અલગ કલરની છે અને બધી ચેર અલગ અલગ ટાઈપની છે. આ મૂવીનો એક બહુ ફેમસ ડાયલોગ હતો, બહુ જ ફેમસ, એના પરથી આખી આ મૂવીનું કેરેક્ટર ક્રિએટ થયું છે. એમાં હજુ એક હિન્ટ આપું તો હિન્ટ એવી છે, એ મૂવીની અંદર શાહરુખ ખાન એક સાયકાટ્રિસ્ટના કેરેક્ટરમાં છે. अरे पण येस तुला सायकॅट्रिस्ट डिअर देन પ્લીઝ યસ લખો. Oh. Not allowed. Nidhi Ozan family, we won't consider. Shall we consider this question, Jayu? What we should do? I don't understand in this case. Not allowed. Who but? I guess we should cancel the whole. So what we should do, Jayu? Cancel this question. We are cancelling this question. We were having good opportunity. The name of the movie is Dear Dear. Zindagi, જેમાં શાહરુખ ખાનના કેરેક્ટરનું નામ છે ડોક્ટર જહાંગીર ખાન. અને એ બોલે છે કે अगर चेयर कुर्सी खरीदने जाते हो तो अलग अलग कुर्सी में बैठते हो, कंफर्ट चेक करते हो कौन सी अच्छी है, तो जब लाइफ पार्टनर, जिंदगी का पार्टनर डिसाइड करते हो तब एकदम से क्यों सिलेक्ट कर लेते हो. यू शुड आल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल. आईना पड़ा तो people please don't do this type of error next time. Others are also not going to get benefit. Uday Thakur and family also did, they also wrote yes, પણ હવે શું કરવાનું. Okay, last question. And this is bonus +60 -60 -40 +60 and -40. Last question too in front of all of you, and it is on your screen. मूछे हो तो नथुलाल जैसी, कौन सी मूवी है ये बाबा? Which movie is this? मूछे हो तो नथुलाल जैसी. Uday Thakur and family, please answer the question. Sharabi. Amazing. Many congratulations. The name of the movie is Sharabi. Correct. So this was it, I guess. We are done with all the question. No, +60, yeah? +60. Nikunj bhai. Yeah. Oh my God. And others were also on the queue. And yes, the name of the movie is Sharabi, જેમાં અમિતાભ બચ્ચન was a lead character અને એમાં બોલે છે કે મૂછે હો તો નથુલાલ જैसी વરના ના હો. And we are done with all the quiz questions of our final round as well. And Nikunj bhai will prepare the final sheet, and I want Nikunj bhai to give the marks in increasing order. જે third હોય એનું પહેલા, પછી second and પછી first.
One of the best performances by AB, but did not get any award for this movie. Is it? I've never seen. Actually, I have not seen the movie. My dad might have seen. જોઈ છે picture? Sharabi? No. મમ્મીએ જોઈ છે. Amazing, amazing. And it was one of the most thrilling quiz ever. I must tell you that I feel that initially we were having glitches for first 5-6 minutes. Otherwise, the quiz went very well. Very well. I personally feel that it went very well. I think regular normal mode માં આપણે કોઈ hall માં કરતા એવું લાગતું હતું. Yes. Quick feedback before Nikunj bhai આપણે સ્કોર કે ત્યાં સુધી પાર્ટિસિપન્ટ ના quick feedback one line responses. Yeah, please tell. Thank you so much. બહુ મજા આવી. Thank you ઉત્સવ. Thank you SKSCF team. બહુ સરસ. Question ગમ્યા? Questions were good. Any feedback on questions? If you are, please let us know. એકદમ perfect. મજા આવી? Okay. હજી એકવાર પાર્ટિસિપેટ કરવા દેશો તો. So that team can decide. We can schedule it where possible later on. Yeah, but હજી participate તો ખબર છે. જીત્યા તો ખબર પડશે. Yes, Thakur and family, how was it? Please give the feedback. બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ હતો અને એસ્પેશિયલી લોકડાઉનમાં બધા ઓલમોસ્ટ બોર થઈ ગયા હતા તો this was very entertaining. Thank you SKSCF group. Amazing. We are very glad to hear that, and this is what actually always SKSA finds for, where we can make others happy during this time of very boring period. Amazing. Next. Nidhi Ozain family, they are there. Drop થઈ હમણાં. Nidhi is. Acha, Nidhi. Okay. Amazing. My pleasure. Scores ready છે? My pleasure, dear. Nikunj Scores we can. Yes, Nikunj Bhai can. Yeah, please. And third, second, and first. Please. Nikunj Bhai, third, then second, and then first, please. I hope બધા ખાતા વહી ગણવાની ચાલુ કરી ના દીધી હોય તો સારું. Yes. Third, Nidhi Ozain team, they got 60 points. Third, એટલે કા તો કશ્યપ ભાઈ final round રમશે કા પછી Thackers will play the final round. And second. कौन हसे? Second, Kashyap Ozain team with 200 points. Amazing. That's great. Thank you so much. With very less margin. What about the first one? And by default, as per the understanding, our winners are Thackers, Uday Thacker and family. What are their final score? Let's see. 210-15 હશે ને તો મને એમ થશે કે હજી એકાદ ક્વેશ્ચન નાખી દેવો તો. And I feel that 215 point. So they were actually losing. આ મૂછે હરાવી ગઈ કશ્યપભાઈ, નથુભાઈ હરાવી ગયા. ક્વેશ્ચન હજી થઈ જાય. એક ક્વેશ્ચન હજી થઈ જાય. Amazing. કરેક્ટ ખરા. But આ તો સ્કોર્સ ખુલી ગયા પછી ના ચાલે. Otherwise I could have kept. I can make it definitely very quickly. But આ નથુલાલની મૂછ તમને હરાવી ગઈ. Otherwise you were first. Definitely you were first. અને ડબલ કર્યા એટલે મેજરલી હાર્યા. બાકી હજી જીતી ગયા હોત. That's it. We are very, very glad that we had won from one question. Definitely. Last time the Kashyap bhai was winning and he was taking definitely a great chances. And here we are done with the quiz, people. Thank you so much for the participation. And yes, I must appreciate Kashyap bhai for the same, that he attempted mostly all the questions, and that shows the spirit. This is what the spirit is. I do remember New Zealand and who match thi? The match was between New Zealand England and New Zealand. England and New Zealand. Although New Zealand lost the match, but they won the heart. They won the heart. Yes, exactly. England, New Zealand, it's like that.
Yes, but we love the way you play, and we must appreciate your team spirit. Congratulations, Kashyap Bhai and family. Big clap for all of you, and many congratulations, Uday Chakar and family. Thank you so much. Thank you so much. We're very happy that you participated, and we'll try our level best कि આગળની કોઈ event આપણું કદાચ જો આપણે એ કરીએ તો definitely we should firstly without asking we should write the name of this team. Amazing. That's it from my side. SKSCF, would you like to speak anything? થેન્ક યુ વેરી મચ દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સને અને ખાસ ઉત્સવને કેટલું સરસ રીતે કન્ડક્ટ કર્યું અને ખરેખર નોલેજ ઘણું બધું ગેઇન થયું. મને લાગતું હતું હું ઘણું બધું જાણું છું, પણ હવે એમ જ લાગે કે આ બધું ઉપયોગ જ્ઞાન છે. મારે ફરીથી જનરલ નોલેજની બુકો વાંચવાની ચાલુ કરવી પડશે. Hello, good evening, That's everyone. it. I would Yes. request everyone to please have a big round of applause for Utsav first. Everybody, a big round of applause. Thank you. Sitting, Thank you, Guru. Thank you. sitting out there in Surat, okay, almost 260 kilometers away. Though technology really permits us to minimizing this distance, so the distance doesn't matter at all. But it's a big achievement for SKCF, I would say, with the help of Utsav. બહુ નાની વસ્તુ નથી. કદાચ આવા આઈડિયા કોઈ સમાજમાં અત્યાર સુધી થયા પણ નહીં હોય ને કદાચ કોઈ એક્ઝિક્યુટ કર્યું પણ નહીં હોય. ઓકે, so we would say it's our privilege that we think of it and we execute it, and we have a technocrat like JU, hard-working guys, team with SKCF, all the beautiful youngsters. અને આ હજી પણ બહુ મોટા લેવલ પર આપણે જઈ શકીએ છીએ. I would say we certainly will plan in a very big way, and next year possibly. Okay, and it should be a one kind of event. Okay, અને એક સરસ મજાનો ઇવેન્ટ આપણે આવતા વર્ષે for sure ઉજાસ છે એને આપણે પ્રમોટ કરશું. Definitely. That's great. Yeah. Thank you so much everyone for the kind words. I'm very happy. And એક વાતની ખુશાલી એકદમ જેનરોસિટી થી કહું છું કે બીજી કોઈ કમ્યુનિટી કરતી હોય કે નહીં ખબર નહીં, પણ આપણું નાથરે ઉનેવાડા કરે છે એની ખુશી અલગ વસ્તુ છે, એની હેપીનેસ અલગ વસ્તુ છે. So let's big round of applause for everyone. Thank you so much for participating, and the vibrant team, like Narendra Modi says, vibrant Gujarat, so we have a vibrant Nathare Unewal. Many congratulations to all of you. Thank you so much. Bye. We'll have a second round of celebration. Yeah. Thank you so much. Thank you so, thanks. Bye.